主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。大家预备好要敬拜我们的神吗？哈利路亚，哈利路亚！我们要预备我们的心，我们相信我们可以度过一个礼拜。我们知道宝贵圣灵每一天与我们同在，我们要来领受生命活水泉源。我们一起唱一首歌《圣灵的江河》。哈利路亚！我们全心全意来敬拜我们的神。在你宝座前有一道生命水流，我们今天来谦卑等候领受，在你同在中有满足的喜乐，圣灵请你来自由引行着地，在你宝座前，在你宝座前有一道生命水流，我们今天来谦卑等候领受，在你同在中有满足的喜乐，圣灵请你来自由引行着地，圣灵的江河，圣灵的江河流啊流，自由涌流在这地，在我的里面，生命活水不停息，圣灵的江河自由涌流到无尽，我们华与你，圣灵我们爱你。我请弟兄姐妹大家站起来唱这首歌。在你宝座前有一道生命水流，我们今天来谦卑等候领受，在你同在中有满足的喜乐，圣灵请你来自由引行着地，再一次，在你宝座前，在你宝座前有一道生命水流，我们今天来谦卑等候领受，在你同在中有满足的喜乐，圣灵请你来自由引行着地，圣灵的江河，圣灵的江河流啊流，自由涌流在这地，在我的里面，生命活水不停息，圣灵的江河自由涌流到无尽，我们华与你，圣灵我们爱你，圣灵的江河，圣灵的江河流啊流，自由涌流在这地，在我的里面，生命活水不停息。接下来有请叶姐妹为我们带祷。自由涌流在无尽，我们华与你，圣灵我们爱你，圣灵的江河流啊流，自由涌流在这地，在我的里面，生命活水不停息，圣灵的江河
哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！非常感谢你主啊，哈利路亚，哈利路亚！你是我们伟大的神，你是我们唯一的帮助，哈利路亚！一切荣耀全归于你，哈利路亚！我们伟大的神，哈利路亚！非常非常感谢你主啊，哈利路亚！我们相信主啊，你的恩膏与我们同在，你的祝福也与我们同在。我们可以今天下午来到你的面前，都是你的祝福。主啊，求你饶恕我们所有的罪，让我们配得更亲近你，让我们配得来敬拜你。求主掌握我们的心，恩膏我们每一位，让我们可以更亲近你，可以理解你。主啊，我们需要你，无你我们什么都不能做得好。主啊，求你恩膏我们，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们需要你，主啊，掌握我们的心，让我们可以喜乐的赞美你，尊崇你，带领我们的崇拜会从开始到结束，一切荣耀全归于你，神灵活水留在我们当中。哈利路亚，哈利路亚！感谢主，奉主耶稣基督的圣名，我们求你祷告。哈利路亚，阿门。感谢主，我们仍然站立，因为我们赞美的时间很短呀。当我们信靠主耶稣的名，主耶稣就在这里，他在这里，我们可以得着自由。哈利路亚！ Ada Tuhan, ada kebebasan. 哈利路亚！我们一起唱，在这里，我们用喜乐来唱，拍手来敬拜我们的神。阿门。神的证明何以至极，的接近盼你全力，天要敞开，神的道传遍，因为我们渴慕寻求你，在这里，在这里。耶稣，你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里，神的证明，神的证明。盼你见你，天要敞开，
这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹彰显你，天上国度降临在这里，在这里，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹彰显你，天上国度降临在这里，荣耀彰显奇妙神迹彰显你，天上国度降临在这里，天上国度降临在这里，哈利路亚，哈利路亚！主耶稣在这里，我们可以得到自由。哈利路亚！我们要请圣灵来充满我们的心。接下来，我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语。我们继续唱，圣灵，请你来充满我们的心。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！神灵，请你来充满我心，我需要你恩靠充满我灵。神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。神灵，神灵，请你来充满我心，我需要你恩靠充满我灵。神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，借你我更尽心灵，你哪能更新我灵？无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在你的真理里。神灵，请你来充满我心，我需要你恩靠充满我灵。神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。神灵，请你来充满我心，我需要你恩靠充满我灵。神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，借你我更尽心灵，你哪能更新我灵？无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜
们来敬拜我们的神。哈利路亚！我们需要主的圣灵。哈利路亚！每一天每时每刻，我们需要主的圣灵来浇灌我们，来带领我们。哈利路亚！敬拜他，敬拜他。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！敬拜他！哈利路亚！主啊，我们需要你，需要你充满我们每一天，每时每刻来充满我们。主啊，我们不能没有你。主啊，哈利路亚！哈利路亚！主啊，你创造的灵，你奇妙的灵，你医治的灵，我们不能没有你。主啊，我们需要你，需要你充满我们，充满我们。主啊，哈利路亚，哈利路亚！让我们靠着圣灵的大能，可以在这世上我们的心度过每一天的日子。先靠主，让圣灵充满我们的心。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我的路。你大能更新我灵，不让那与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在你里站立里更多。我要追求你主，我将生命献更多来祷告。哈利路亚！追求圣灵来充满我们，不让那与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在你里站立里。我要追求你主，我将生命献给你。接下来我邀请弟兄为我们带祷。你大能更新我灵，不让那与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在你里站立。我敬哈利路亚，哈利路亚。Maha Tuhan Sangti, Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. 我们来到你的面前，我们没有求什么，我们追求你主，我们渴慕你。求你带领我们，pimpin kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan kebutuhan kami setiap pribadi，我们每个人的需要，主你知道的。你也知道我们每个人的心来到你的面前是为了追求什么？我们寻求你，哈利路亚，耶稣。我们没有寻求什么，主，我们需要你的话语。圣灵带领我们
Pimpin kami Roh Kudus. Penuhin kami Bapa. 充满我们的心，让我们的心能够受到你的灵引导。Pimpin kami agar jiwa roh kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami. 我们已经歌颂赞美你主，我们也是追求你、寻求你主，你知道我们每个人的需要。我们弟兄姐妹有病痛中的，主求你医治他们。Yang sakit-sakit Tuhan, Kau tolong sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Yang dalam kebutuhan yang tidak mencukupi dalam hidupnya Bapa, Engkau cukupkan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Banyak penderitaan-penderitaan di dunia ini Tuhan yang tidak kami hitung satu-satu, tapi Engkau tahu semua. Banyak yang menetes air mata Tuhan. Engkau juga tahu Bapa. Biarlah Engkau yang tolong kami setiap pribadi Tuhan. Urapin hamba-Mu yang Kau sudah sediakan. Engkau 你的仆人，Engkau 有那代牧师今天留我们分享，求主你使用他，让我们在今天的分享里能够得到你的祝福带领我们，给我们力量，让我们生命能够成长。面对一些的困难，主，我们能够勇敢面对。我们感谢你，主。我们把以下的时间都交在主你的手中，求主带领出我们每个弟兄姐妹。我们这样的祈祷是奉主耶稣基督的名，阿门。大家请坐下。接下来我们要来聆听神的话语，我邀请贺富来牧师为我们证道。Haleluya. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹，下午好。 Kita bersyukur pada sore hari ini kita kembali dapat berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. 我们非常感谢主，竟盼望我们也有机会来敬拜他，听他的话语。 Kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. 我们已经敬畏神，我们已经敬拜他。 Jadi dikatakan bahwa kita memohon biarlah urapan Roh Kudus itu ada kepada kita. 我们希望圣灵来触摸我们每一位。 Nah, pada malam hari ini kita akan belajar satu pelajaran yang dapat membuat kita mengenal lebih dalam lagi siapa Roh Kudus itu. 今盼望我们要学习到这个圣灵到底是谁呢？ Sehingga ketika saudara menyanyi Roh Kudus datanglah, Roh Kudus urapilah, Roh Kudus kuatkanlah. 当我们唱这首诗，圣灵请你来，圣灵请你触摸，圣灵请给我们刚强。 Kita mengerti siapa sebenarnya Roh Kudus itu. 我们应当明白圣灵到底是谁。 Seringkali kita mendengar tentang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, dan mungkin saudara juga bertanya, siapa sebenarnya Roh Kudus itu? 我们常常听到圣灵，圣灵，圣灵。也许弟兄姐妹你们会疑问，圣灵是谁呢？ Oleh sebab itu kita akan belajar pada sore hari ini tentang siapakah Roh Kudus itu. Mari kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19, ayat yang pertama dan yang kedua. 来，我们有学习到底圣灵是谁。我们打开《使徒行传》19章第1到第2节。 Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang pertama dan yang kedua akan saya bacakan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Dan katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus merupakan satu hal yang sangat penting. 弟兄姐妹，圣灵是一个很重要的。我们读一下《使徒行传》第19章第1到第2节。亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了三边一带地方，
就来到以弗所，在那里遇见几个门徒，问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。” Ya, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu, Rasul Paulus ini bertanya dan mengemukakan pertanyaannya ini, sudahkah kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus? 那么这个圣灵是一个非常重要，所以使徒保罗呢就问他的门徒：“你们信的时候受了圣灵没有？” Dan pertanyaan ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada, di sana dikatakan di dalam ayat yang pertama, kepada beberapa orang murid. 那在我们刚才读到第一节那里，就是说使徒保罗疑问在这里几个门徒。 Dan kalau kita bicara murid, maka orang-orang itu adalah yang sudah pernah belajar, saudara. 那么提到门徒呢，门徒的意思就是说已经学过的了。 Jadi pertanyaan itu ditujukan oleh Paulus kepada murid-murid, yaitu orang-orang percaya, orang-orang yang sudah belajar firman dan yang sudah mengerti firman. 那么这使徒保罗问这些门徒，门徒他们这些就是信的人，他们也读过经节，也懂得什么经节。 Jadi mereka sudah mendengar firman, mereka sudah mengerti firman, mereka sudah belajar firman Tuhan. Dan itu ditanyakan kepada Paulus, kepada mereka yang sudah belajar firman. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus itu? 那么使徒保罗疑问这些门徒，他们已经懂得这个神的话语，学过神的话语，就问他：你们受了圣灵没有？ Pertanyaan yang sama, saudara. Paulus bertanya kepada murid-muridnya. Dan di sini kita juga adalah murid-murid Yesus. Kita sudah belajar firman Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, sudahkah saudara pada saat ini menerima Roh Kudus? 同样的问题，使徒保罗问，也是问我们，因为我们也都是门徒。为什么呢？因为我们都学习了神的话语，我们听了神的话语，我们也受洗奉主耶稣基督的名。所以现在的问题就是，你们受了圣灵没有？ Apa jawab murid-murid pada saat Paulus itu bertanya, Bapak Ibu Saudara? 那么这些门徒的答案是什么？当使徒保罗问他们的时候， Murid-murid itu menjawab, belum, saya belum menerima Roh Kudus. Bahkan kami belum pernah mendengar apa itu Roh Kudus. 那么他们回答说：“没有，也未曾听见圣灵赐下来。” Jangankan menerima, saudara, mendengar saja tentang Roh Kudus, mereka itu belum pernah, saudara. 不只是这个受圣灵，他们听也未曾听见过。 Jadi jangan sampai pada sore hari ini kita sudah memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sudah menerima baptisan dan kita masih belum pernah tahu siapa dan apa Roh Kudus itu. 所以不要发生在我们这里，我们已经被奉主耶稣的名受洗，但是我们都不知道圣灵是谁。 Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 16 di sana dijelaskan, Bapak Ibu Saudara, walaupun orang-orang sudah percaya, sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, namun mereka belum menerima Roh Kudus. 所以我们等一下看这个使徒行传第8章那里告诉我们，虽然他们已经信了主，但是他们还没有接受圣灵。 Jadi percaya kepada Yesus, bertobat, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tidak secara otomatis menerima baptisan Roh Kudus. 所以呢，已经相信主耶稣，已经受洗奉主耶稣的名，不是说直接一定得着圣灵的受洗。 Bahkan kalau mereka tidak diajarkan tentang Roh Kudus itu, mereka tidak akan pernah mengerti tentang Roh Kudus ini. 所以如果他们没有被教导关于圣灵，他们都不懂的这圣灵。 Mereka mengira bahwa cukup hanya beriman kepada Yesus, percaya mereka sudah selamat, selesai, saudara. 他们认为他们已经相信主耶稣，他们得救那么他们结束，这一切都是结束了。 Memang keselamatan itu adalah karena iman kita kepada Yesus Kristus. 的确，我们被拯救，因为我们对耶稣的信仰。 Jadi ketika kita percaya Yesus, dan kalau saat ini kita mati, saudara, kita meninggal, kita percaya bahwa surga itu adalah bagian kita. 所以，如果我们相信主耶稣，的确，如果我们今晚或者现在就死去离开这世界，的
的确这个天国是属于我们的。 Tetapi masalahnya ketika kita percaya Yesus, kita ini masih hidup. Kita masih menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi tantangan. 问题是我们接受了主耶稣，我们还活在这个世上，我们还有多多的挑战，我们还有问题，我们还有病痛。 Untuk itu kita memerlukan kekuatan untuk menghadapi itu semua. 所以我们需要有神给我们的力量来面对这一切。 Maka itulah sebabnya ketika kita menerima Roh Kudus, kita ini diberi kekuatan baru untuk menghadapi semua itu. 所以如果我们得着了圣灵呢，我们重新得力，从主而来。 Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, di sana dikatakan, kamu saudara-saudara dan saya, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kekuatan, kamu akan menerima kesanggupan, kamu akan menerima kemampuan. Kalau apa? Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. 所以在使徒行传第8章的圣灵16节这里告诉我们，当圣灵降临的时候呢，我们会得着力量。 Jadi saudara, ketika kita masih hidup sampai hari ini, kita tentu akan menghadapi tantangan, persoalan-persoalan itu ada. Oleh sebab itu kita perlu kekuatan, kesanggupan, kemampuan itu. Dan itu hanya bisa didapat dari Roh Kudus. 所以弟兄姐妹，如果我们仍然还活在这个世上，直到今天呢，所以我们要面对种种的问题、种种的挑战，我们需要圣灵赐给我们的力量。 Amin, saudara. 有阿门吗？ Jadi mari kita lihat siapa sebenarnya Roh Kudus itu sampai dia bisa berkuasa memberi kesanggupan, kekuatan kepada kita. 所以我们要看到底圣灵是谁，他能赐给我们力量，给我们能够克服这一切的。 Kita perlu tahu pertama-tama bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. 我们要知道，圣灵就是神的灵。 Jadi Roh Kudus itu lebih dari sekedar pengaruh dan kuasa Allah. 那么圣灵不只是来影响，或者只是神的权柄或者神的权势。 Mengapa saya katakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, oknum Allah? 为什么我们要说圣灵是神的灵，就是神？ Saya akan ajak saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. 我们要打开约翰福音14章 Ayat yang ke-16. 第16节。 Saya akan bacakan. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是正义的神。 Jadi Roh kebenaran itu akan menyertai kamu selama-lamanya, kata Yesus. 真理的灵就是与我们永远的同在。 Yesus mengatakan, Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. 那么耶稣说，他要求天父呢，赐给我们一位保惠师。 Jadi Roh Kudus itu diberikan oleh Allah untuk menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. 那么圣灵呢是神的灵，与我们同在，直到永远。 Saudara, tadi kita nyanyikan bahwa Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Tetapi dalam Kisah pasal yang ketiga ayat 21 di sana dikatakan bahwa Yesus itu ada di surga. 弟兄姐妹，刚才我们唱诗的时候，我们说耶稣在这里，但是在这个使徒行传第3章那里告诉我们，耶稣有在天国。 Yang bersama-sama dengan saudara dan saya saat ini adalah Roh Kudus, pribadi Allah itu. 那么现在与我们同在的呢，就是圣灵，就是神的灵。 Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Di sini kita melihat bahwa Yesus itu sebagai oknum, sebagai pribadi Allah, sebagai anak Allah, dia meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus, satu pribadi juga kepada manusia.
所以耶稣是神，他也是天职呢，他要求天父呢赐给我们圣灵，这就是神的灵。 Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah. 那么圣灵是神的灵， Yesus sebagai pribadi, Bapa sebagai pribadi, dan Roh Kudus juga adalah sebagai oknum pribadi, bukan hanya sekedar pengaruh dan kuasa saja. 那么天父是一体，那么这个天职耶稣也是一位，那么圣灵这个就是三位一体的神。 Jadi ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Ada 3 oknum Allah, namun Alkitab menyatakan bahwa mereka itu adalah satu adanya. 那么有天父、天职、圣灵，这有三位，但是圣经告诉我们，他们是一体。 Mari kita saudara-saudara, mari kita baca juga di dalam Yohanes pasal yang ke-16, 我们又打开约翰福音第16章 ayat yang ke-7. 第7节。 Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ini kata Yesus saudara. Benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan apabila ayat yang ke-13, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. 那么我们看约翰福音16章第7节，就是然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你这里来；我若去，就差他来。第3节那里告诉我们，圣灵就是。 Jadi Yesus dia naik ke surga saudara. Yesus kembali kepada Bapa. Yesus naik ke surga dan dia minta kepada Bapa untuk Roh Kudus itu turun menyertai kita semua orang percaya di dunia ini. 那么我们知道耶稣升天，他回到天父哪里去？那么他赐下圣灵降临来到我们当中。 Jadi Yesus pergi ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya bagi kita. Jadi Roh Kudus itu menggantikan Yesus berkarya di atas muka bumi ini. 那么耶稣回到天国呢，他差了圣灵来到我们，那么圣灵代替了耶稣。 Jadi Roh Kudus adalah oknum yang berbeda dengan Yesus. Sebab itu Yesus katakan, aku akan kembali kepada Bapa, aku akan kembali ke surga, aku akan kirim penolong lain, yaitulah Roh Kudus. 圣灵是与耶稣不同，所以耶稣说：“我将回到天父哪里去？我将差圣灵来到。” Jadi Roh Kudus itu akan melakukan sepenuhnya pekerjaan Yesus di muka bumi ini dan menggenapinya semua pelayanan Yesus yang ada di muka bumi ini. 那么圣灵降临，圣灵来到呢，就要成就耶稣所有的工作，直到完全。 Jadi oleh sebab itu Roh Kudus itu harus setara dengan Yesus. Sama kuasanya, sama kekuatannya, setara dengan Yesus. 圣灵与耶稣同等，也同样有这样的大权柄。 Itulah Roh Kudus saudara. Jadi Roh Kudus adalah pribadi dan oknum Allah, bukan sekedar kuasa atau hanya pengaruhnya Allah saja. 所以圣灵就是神的灵，它就是神，它不是只是影响或者其他的。 Dengan demikian kita harus belajar untuk menghargai Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, oknum Allah. 所以我们要珍惜圣灵，圣灵就是神。 Dan kita perlu menjadikan Roh Kudus itu sebagai sahabat kita, penolong kita. 我们要把圣灵称为我们的良友，成为我们的保惠师。 Oleh sebab itu kalau kita tidak dapat memahami Roh Kudus itu sebagai pribadi, maka kita akan gagal untuk menghormati dan mencintai Roh Kudus itu, saudara. 所以如果我们不懂得怎样明白圣灵就是神的灵，就是神自己，我们不会来珍惜圣灵。 Jadi kita sudah melihat tadi, saudara, bahwa Yesus naik ke surga, dia tinggal di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Dia kirim Roh Kudus-Nya untuk bersama-sama dengan saudara dan saya. 所以刚才我们看到耶稣升天，他回到天父那里去，坐在天父的右边。那么他差遣圣灵来到我们当中。 Sebab itu tadi pertanyaan Rasul Paulus kepada murid-murid. Demikian juga pertanyaan kita pada sore hari ini. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus itu? 所以同样，刚才使徒保罗问这些门徒，也问我们现在坐在这里的弟兄姐妹，是否你们已经领受圣灵？ Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Kalau saudara nggak terima, saudara akan rugi, saudara. 所以圣灵就是神。如果弟兄姐妹你们没有接受圣灵的话呢，你们会悬色。 Jadi Roh Kudus itu akan memberikan kuasa, kesanggupan, kemampuan kepada kita sebagai orang percaya untuk dapat mengatasi setiap persoalan, mengatasi setiap masalah-masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini, saudara. 因为圣灵会赐给我们力量，使我们有能力克服而且解决所有种种的问题，来面对我们。 Kuasa Roh Kudus ini, pribadi Roh Kudus ini akan memberikan kita kesanggupan sehingga tidak ada satu masalah pun yang dapat mengalahkan kita, saudara. 所以呢，这圣灵呢，它能够赐给我们有能力呢，所以没有一件问题或者事呢，是给我们能够败下。 Jadi dengan kata lain, saudara, kalau kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita, maka segala masalah, segala ujian, segala pencobaan, segala permasalahan saudara akan diberi kesanggupan untuk mengatasinya. 所以换句话来说，如果圣灵住在我们里面，或者圣灵在我们里面，所有的试探、试炼，完全我们都能够克服。 Sekarang pertanyaannya, saudara, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, kita mendapat Roh Kudus, untuk apa sebenarnya Roh Kudus itu? Tadi dikatakan memberi kesanggupan, memberi kemampuan. Kita akan lihat ini dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. 弟兄姐妹，刚才我们已经读到圣灵呢，那么如果圣灵它使我们有能力呢，那么它到底还有做什么呢？那么我们看一下罗马书第8章26节。 Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka Roh Kudus itu akan membantu ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak sanggup menghadapi setiap masalah. Roh Kudus itu akan membantu kita, saudara. 所以，如果我们在软弱的时候呢，有圣灵帮助我们，使我们能够有能力面对种种的问题。 Jadi di dalam Roma pasal 8 ayat 26 di sana dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudara. 罗马书第8章26节，况且我们软弱，有圣灵帮助，我们本不晓得怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。 Roh membantu kita pada saat kita lemah, saudara. 圣灵帮助我们，当我们在软弱里； Roh Kudus membantu kita saat kita sakit dan tidak berdaya. 圣灵帮助我们，如果我们在病痛当中，我们软弱，我们无能力。 Mungkin saudara sedang menghadapi persoalan, masalah, pencobaan. Saudara bingung sehingga saudara tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa. 也许弟兄姐妹，你们面对的试探、试炼是多么的重担，多么的重大，使你们不晓得怎样祷告。 Mungkin saudara pernah alami ini, saudara, ketika kita menghadapi tekanan yang berat. Kita berdoa sudah tidak bisa lagi bicara, kita cuma bisa menangis. Menangis di hadapan Tuhan. 也许弟兄姐妹，你们经历过这样的经验，就是你们已经被这个问题顶住到，你们无法再祷告了。 Dan kalau kita sudah menerima Roh Kudus, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, Roh itu akan membantu kita berbicara kepada Allah, saudara. 所以，如果我们已经接受了圣灵在我们里面，所以这圣灵能够帮助我们怎样向神祷告。 Saat kita sudah tidak lagi sanggup untuk menghadapinya, kita cuma bisa menangis, meneteskan air mata. Kita cuma berdoa dan hanya menyembah. Roh itu akan menolong kita
berbicara kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 也许我们说不出什么话来，我们只能够哭泣的时候，就是我们已经无能的时候呢。但是我们只能敬拜的时候呢，这圣灵呢，能够这个把我们的这个叹息呢，称为我们的祷告，向神呼求。 Itulah sebabnya Rasul Paulus bertanya kepada murid-muridnya, kamu harus menerima kuasa ini, kamu harus menerima Roh Kudus ini, karena Dia yang akan memberikan kesanggupan bagi saudara dan saya untuk menghadapi setiap persoalan. 所以使徒保罗强调，你们必须接受这个圣灵，好让他能使你们能面对这一切。 Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10. 在 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. 哥林多前书第2章第10节。 Karena kepada kita saudara, Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 哥林多前书第2章第10节，自由神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵渗透万事，就是神深奥的事也渗透了。 Jadi itulah sebabnya saudara, kita perlu Roh Kudus. Tadi sudah dikatakan, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kesanggupan, kamu akan menerima kekuatan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 所以我们需要圣灵，当圣灵降临在我们的时候呢，我们得着力量，我们就有能力。 Mengapa kita bisa mendapat kesanggupan? Mengapa kita mendapatkan kekuatan, kemampuan? Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. 为什么我们有能力呢？我们能面对呢？因为圣灵就是神。 Jadi tadi sudah yang pertama kita tahu, kalau kita menerima Roh Kudus itu menolong kita, membantu kita ketika kita sedang lemah, tidak berdaya, ketika kita sedang dalam kesulitan-kesulitan, saudara. 所以呢，刚才我们读到了，圣灵呢是帮助我们在我们面对困难种种问题的时候。 Jadi itulah pentingnya Roh Kudus, Dialah penolong kita dan Dia akan menyertai kita, saudara dan saya, sampai selama-lamanya. Ini firman Allah yang katakan. 所以神的话告诉我们，圣灵就是我们的保惠师，他与我们同在，直到永远。 Dan yang kedua saudara, kita bisa lihat apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika Dia ada di dalam hidup kita. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. 我们看圣灵在我们生活里又能做什么呢？我们看约翰福音第16章第8节。 Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa kalau Ia datang, siapa Ia saudara? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Itu saudara, ketika kita menerima Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita akan dosa kita. 那么在约翰福音16章8节告诉我们，他既来了，就要叫世人为罪，以为义为审判，自己责备自己。那么为罪是什么呢？就是说因为不信。那么这个为义是什么呢？就是他已经回到天父那里去。 Jadi ketika kita mulai tidak sadar, mungkin kita lupa saudara, kita berbuat dosa. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Maka Roh Kudus itu akan mengingatkan saudara. Saudara akan diingatkan, saudara akan diberitahu. Itulah Roh Kudus kalau di dalam hidup kita. 也许我们糊涂了，也许我们开始跌进罪恶里了的时候，那么圣灵呢会在提醒我们，告诉我们。 Jadi saudara, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17b, ayat Yohanes 14 ayat yang ke-17b di sana dikatakan, sebab Roh Kudus itu Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 如果我们看约翰福音14章第17节的第
下半段就是因他常与你同在，也要在你们里面。 Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian, saudara, sebagai yatim piatu. Di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-18. 好像第18节告诉他不撇下我们为孤儿。 Sebab itu, saudara, perlu kita untuk menerima Roh Kudus itu. 所以弟兄姐妹，我们必须领受圣灵。 Jadi yang ketiga, saudara, ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika dia memenuhi orang percaya. Pada malam hari ini saya hanya akan berikan 3. Yang ketiga, ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengerjakan mujizat, saudara. 那么第3件呢，如果我们接受圣灵呢，圣灵会行神迹。 Ada banyak hal-hal yang tidak dapat kita lakukan, Roh Kudus itu dapat lakukan. 有许多事我们做不到，但是圣灵能成就。 Oleh sebab itu, saudara, ketika kita sudah menerima Roh Kudus, biarlah kita menghormati dan menghargai Roh Kudus itu. 所以弟兄姐妹，如果我们已经领受了圣灵，我们要敬畏圣灵，我们要珍惜圣灵。 Jangan kita meremehkan Roh Kudus. 我们不要小看圣灵。 Kalau saudara pelajari di dalam Kisah Rasul juga, Roh Kudus itu tidak dapat didustai. Kalau kita hidup tidak benar, kita hidup tidak sesuai dengan firman, dan kita tidak hormat pada Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak berkenan kepada mereka. 所以弟兄姐妹在使徒行传也告诉我们，我们不能欺骗圣灵。如果我们活得不圣洁的生活，或者我们活得不喜悦，得到神的喜悦的话呢，那么我们也得不到圣灵的喜悦。 Oleh sebab itu, saudara, pada malam hari ini, pertanyaan yang tadi kita baca di awal, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Biarlah itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, jaga, hormati, dan sayangilah Roh Kudus itu. 所以弟兄姐妹，刚才的第一件问题，就是说，是否我们已经领受圣灵？如果我们已经充满了圣灵呢，我们要保持，我们要珍惜。 Tapi kalau saudara belum menerima Roh Kudus, mintalah. Maka Roh Kudus itu akan diberikan kepadamu. 那么，如果你们还没有领受圣灵的话呢，你们就向神祈求，将求神，好让你们也得着圣灵。 Kita perlu meminta kepada Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus itu yang akan memberikan kepada saudara dan saya. 我们必须向耶稣请求，因为耶稣能够施洗用圣灵给我们。 Tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak semua orang percaya kepada Yesus itu secara otomatis akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. 所以刚才我已经提到，不是每一位信耶稣的人能领受圣灵。 Jadi orang percaya tidak akan langsung dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi kita perlu berdoa, kita perlu meminta kepada Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus itu untuk dia memenuhkan kita dengan Roh Kudusnya. 所以我们信主不表示我们马上就能够得到圣灵，那么我们需要向耶稣请求，好让他能够受洗，我们用圣灵，好让我们能够领受圣灵。 Jadi kiranya saudara mulai saat ini ketika saudara berdoa, kalau saudara belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan saudara sudah mendengar apa itu Roh Kudus, maka berdoalah, Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus itu tidak berubah. Dia berikan dulu, dia baptis murid-muridnya, Yesus itu tetap sama dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. 所以弟兄姐妹，我们信的主耶稣呢，他是永远不改变的。他是从以前能够赐圣灵，能够使圣灵受洗我们，能够充满我们，他也今天也仍然还能够。 Ia mau membaptiskan saudara, dia mau memenuhkan saudara pada saat ini kalau saudara membuka hati. Saudara berdoa kepada Tuhan, Yesus penuhkan aku dengan Roh Kudus. Buka hatimu saudara, maka pada saat saudara berdoa,
Yesus akan memberikan Roh Kudus-Nya itu kepada saudara. 所以弟兄姐妹，你们如果还没有得到圣灵的话，你们要呼求向主耶稣，但愿主耶稣能够把圣灵充满我们，充满你们还没有受到圣灵的。那么弟兄姐妹，你们还没有受到的呢，必须向耶稣请求， Sehingga saudara menjadi orang yang kuat. Saudara menjadi orang yang berkemenangan dalam menghadapi segala keadaan di hari-hari yang berat ini, saudara. 所以弟兄姐妹，你们成为有力量的人，在这个现在的种种的困难时期，能够成为一个得胜者，面对种种的问题。 Jadi saudara sudah mendengar berita tentang Roh Kudus. Tadi di awal murid-murid tidak tahu, saya tidak pernah mendengar. Tetapi saudara sekarang sudah mendengar. Dan saudara tahu siapa Roh Kudus itu. 所以弟兄姐妹，你们已经听到关于圣灵，就好像刚才我们读到这些门徒呢，他们都不晓得圣灵是什么一回事。但是现在弟兄姐妹，你们听到了， Dia adalah pribadi Allah. Dan dia diberikan kepada saudara dan tinggal di dalam saudara. Luar biasa. 他就是神，他赐给弟兄姐妹，他将要住在你们里面。 Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 di sana dikatakan, tidak tahukah kamu, saudara-saudara, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 在哥林多前书告诉我们，是否你们不知道，你们的身体就是圣灵的殿？ Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar itu, dia mau tinggal di dalam hidup saudara melalui Roh Kudus-Nya. 这位全能者、全能的神呢，他通过圣灵要住在你们里面。 Jadi ketika saudara sudah terima Roh Kudus, jaga saudara, hormati dia, saudara. 所以弟兄姐妹，当你们已经领受了圣灵，你们要好好的保护，要珍惜它。 Karena kalau saudara terima Roh Kudus itu, dia akan memimpin saudara dan saya kepada seluruh kebenaran. 所以，如果当我们已经领受、充满了圣灵呢，他会带领我们走向真理的道路。 Kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita diselamatkan. Tetapi ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kita perlu Roh Kudus itu, saudara. 通过耶稣的宝血，我们已经得救了。但是在面对这世上的每一种问题，我们需要圣灵。 Jadi malam hari ini, pada sore hari ini, buka hati saudara. Kalau saudara sudah terima Roh Kudus, bersyukurlah. Sebab dia terus akan memimpin saudara pada seluruh kebenaran. 所以弟兄姐妹，你们进傍晚要打开你们的心门。如果你们已经领受圣灵，圣灵将会带领你们。 Dan kalau saudara belum terima Roh Kudus, kita akan berdoa sebentar ini. Buka hatimu. 如果你们还没有受到圣灵，我们要替你们祷告，打开你们的心门。 Firman Allah katakan, carilah maka kamu akan dapat. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dan kalau saudara pada sore malam hari ini minta kepada Yesus, Yesus penuhkan aku dengan Roh Kudus. Dia melihat kerinduan hati saudara dan dia akan berikan kepada saudara. 神的话告诉我们，如果我们寻求，如果我们叩门的话呢，神会给我们。所以今傍晚我们要向神呼求，但愿我们能充满圣灵。 Puji Tuhan saudara. 赞美主， Kita akan berdoa, siapkan hati kita. 我们要祷告，我们预备我们的心。 Kita sudah menerima dan mendengar firman Allah bahwa kita perlu Roh Kudus. 我们已经听到神的话语，我们需要圣灵。 Pakai kesempatan ini untuk meminta kepada Yesus, penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. 使用这美好的机会，向主耶稣呼求，但愿主赐给我圣灵充满我。 Karena tanpa kekuatan Roh Kudus itu kita tidak akan mampu untuk menghadapi hari-hari yang berat yang akan kita hadapi sekarang ini, saudara. 因为没有圣灵的帮助，我们无法经过这苦难的时代。 Saudara, sedikit saya tambahkan. 弟兄姐妹，我要加一点。 Sebelum Yesus datang kembali yang kedua,
kedua kali Yesus akan datang lagi. Sebelum Yesus datang, ada 2 hal yang akan terjadi. 但主耶稣还没有在第2次来到世上，将会发生2件事。 Yang pertama, banyak orang akan murtad, akan mundur dari Tuhan. 那么许多人呢将会离弃、离道、离开神。 Yang kedua akan datang seorang antikristus. 这第2位就是这个反基督的。 Jadi saudara, di akhir zaman ini sebelum Yesus datang akan banyak orang yang murtad. Karena apa? Karena dia sudah tidak sanggup lagi bertahan menghadapi keadaan yang berat ini. Dia tinggalkan Tuhan. 那么这个苦难的时期呢，为什么很多人离道呢？因为他们无法或者没能力面对这样苦难的时期，所以他们离开了神。 Hanya Roh Kudus yang dapat menjamin saudara untuk tidak jatuh dan tidak mundur dari Tuhan. 只有圣灵能保障我们不会跌倒，不会离开神。 Alkitab sudah tulis saudara, di hari-hari terakhir akan banyak orang yang mundur, orang yang murtad. Orang murtad itu meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena banyak hal. Salah satunya karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. 圣经已经告诉了我们，在这个苦难时期，末世来到的时候呢，有许多的人呢离开了神，因为在这个苦难的日子里，他们无法再维持。 Jadi Roh Kudus yang menjadi jaminan kita untuk kita tetap kuat dan mampu untuk menghadapi setiap tantangan persoalan hari-hari ini, saudara. 所以圣灵成为我们的保障，好让我们有能力面对这种种的苦难，在这个末代时期。 Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa pada sore hari ini. 我们要低头祷告。 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami di surga. Kami datang kepadamu, hamba-hambamu dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Betapa kami perlu pribadi-Mu Roh Kudus bagi kami. Sebab kami tidak akan sanggup menghadapi persoalan, tantangan, kesulitan-kesulitan di hari-hari ini tanpa kekuatan-Mu Roh Kudus. Kami membuka hati pada malam hari ini, pada sore hari ini Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Engkau curahkanlah kuasa-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Tolong Tuhan, karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus saja kami akan mampu dan sanggup untuk menghadapi setiap kesulitan-kesulitan ini. Terima kasih Roh Kudus, kami menghormati Engkau. Engkau ada bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Engkau sudah berjanji, aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa, tetapi Engkau berkenan untuk tinggal bersama-sama dengan umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, biar kami terus memohon kepadamu Tuhan dengan tidak henti-hentinya, sampai Engkau memenuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini kami memohon kepada Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, curahkanlah kesembuhan bagi mereka di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, Roh Kudus mengadakan mujizat kesembuhan. Dan pada sore hari ini kami memohon kemurahan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan. Dan mujizat itu dinyatakan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Mereka pulang dengan kesembuhan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, kalau mereka jemaat-Mu ada yang datang dengan segala persoalan yang mereka hadapi. Mereka datang dengan segala kesulitan, tantangan, persoalan yang menekan hidup mereka. Sehingga mereka tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa. Roh Kudus itu menolong mereka berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Roh Allah itu menyelidiki
dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini, sore hari ini kami percaya Roh Allah melayang-layang memenuhi setiap orang yang membuka hati dan mempunyai kerinduan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari Roh Kudus, urapi mereka, penuhkan mereka. Dan mereka yang dalam kesulitan, tantangan, Tuhan berikan jawaban, kemenangan pada sore hari ini. Mereka pulang dengan membawa jawaban dan kemenangan. Mereka pulang membawa sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mereka yang sedang dalam keadaan tidak berdaya, semua jalan tertutup, pada sore hari ini kuasa-Mu dinyatakan dan Tuhan buka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan dikaruniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat tangan dan arahkan kepada Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara. 弟兄姐妹，我们一同站立，我们张开我们的手，圣灵有在我们当中，我们要领受神的祝福。 Haleluya, haleluya. Terus berkaryalah Roh Kudus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu terus berbicara kepada setiap orang yang sudah mendengar firman-Mu. 主圣灵，你继续工作在我们的生活里。你的仆人已经停止讲你的话语，但是你的话语仍然又在我们的心里。 Amin, haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, 来，弟兄姐妹， terimalah berkat anugerah kemurahan dari Allah Bapa. 领受神的祝福、神的怜悯、神的慈爱， Kasih dan damai sejahtera dari Anak. 主耶稣的慈爱跟平安。 Dan persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Roh Kudus. 跟主圣灵的同在，主圣灵的安慰，也主圣灵的带领， menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. 与弟兄姐妹们同在，从今开始直到永远。 Di dalam nama Tuhan 奉耶稣 Yesus 基督的圣 Kristus. 名， Haleluya. 哈利路亚！ Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 呀 Puji Tuhan. 大家请坐。